नमस्कार दर्शक बंधु मु मुना आपको स्वागत जनाऊँगी आपणकर अति प्रिय चैनल ओम ओडिया न्यूज को। दर्शक बंधु चैनल टी जदि एबे जाई सब्सक्राइब करना तेबे सब्सक्राइब कर दियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन टी मध्य दबाई दियंतु। वीडियो टी लाइक शेयर मध्य कर दियंतु। एबे आसंतु नजर पकेइबा संपूर्ण खबर उपरे। मुख्यमंत्री बैठक को आसिलेनी विक्षोभकारी डाक्तर 1.5 घंटा अपेक्षा करी ममता निराश। आरजिकर मेडिकल कॉलेज रे जड़े महिला ट्रेनी डाक्तर को बलात्कार और हत्या घटना रे पश्चिमबंग सरकार अड़ुआ स्थिति में पड़ती। सुप्रीमकोर्ट को स्पष्ट निर्देश सत्वे राज्य में आंदोलनरत कनिष्ठ डाक्तर मैंने एपर्यंत कार्य जोग न दे विक्षोभ जारी रखिंट। कोटेपटे डाक्तर मैंने निज जिद रे अटल रही बेले अन्यपटे राज्य सरकार आलोचना माध्यम समस्यार समाधान करने को आग्रह प्रकाश करिसेंती। गुरुवार संध्यारे राज्य सचिवालय नवान्न रे विक्षोभरत डाक्तर सह आलोचना करने को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पूर्वर राजी होते। तदनुजाई ममता सम्मिलनी कक्ष रे प्राय 1.5 घंटा अपेक्षा करथिले सुद्धा डाक्तर माने याकू वर्जन करथिबा जणा पड़िछि। एही आलोचनार सीधा प्रसारण करने को डाक्तर माने दाबी करथिला बेले राज्य सरकार याकू प्रत्याख्यान करिसेंती। यार प्रतिवाद रे डाक्तर माने आलोचना टेबुल को आसी नथिबा कहिसेंती। अवश्य डाक्तरी प्रतिनिधि मंडल निर्धारित समय नावण्य फाटक सम्मुखर समेत होइथिबा सुद्धा भीतर को प्रवेश करिनथिले। स्वच्छता निमंते आलोचनार विषय वस्तु को रेकर्डिंग कराजिवो बोली सरकार प्रस्ताव देइथिले सुद्धा डाक्तर माने सीधा प्रसारण पई अड़ी बसिथिले। पूर्वर मुख्य शासन सचिव मनोज पंथ कहिथिले जे आलोचनार सीधा प्रसारण कराजिवा संभव नुहे, तेबे एहार संपूर्ण वीडियो रेकर्डिंग कराजिवो। अपरपक्षे डाक्तर एभली मनोभाव में ममता व्यतिव्यस्त हो पड़ती। एभली एक संवेदनशील घटना राज्य सरकार भावमूर्ति अक्षुण्ण रखा ममता जत पर नास्ति उद्यम चलाइथिला बेले डाक्तर असहयोग मनोवृत्ति जोगु एक प्रकार असहाय हो पड़ता लक्ष्य करा जायछि। डाक्तर आंदोलन अब्याहत रही एपर्यंत 27 रोगी चिकित्सा अभाव प्राण हराई सारे। स्थिति को अधिक जटिल न करने को ममता कनिष्ठ डाक्तर को अनुरोध करने सह आलोचना जरिया समाधान बाट बाहर करने को प्रस्तुत थिबा बेले कहिसेंती। राज्य में स्वास्थ्य सेवा बाधाप्राप्त हो पड़ू ममता राज्यवासी निकट में निःशर्त क्षमा प्रार्थना करिसेंती। डाक्तर भूल थाउ कि न थाउ सेमानंको विरोध में कौन कार्यानुष्ठान ग्रहण करा नाही बोली ममता निर्भय प्रतिश्रुति देइसेंती। मुख्यमंत्री भावे जहाँ किछि संभव ताहा से करने को प्रस्तुत थिबा ममता कहिसेंती। राज्यवासी स्वार्थ रक्षा पाई मुख्यमंत्री पदरु इस्तीफा देवाको मध्य से प्रस्तुत अछन्ते बोली ममता कहिसेंती। मुख्य डाक्तर परिवार को न्याय मिलवा से चाहूँगी, तेबे राज्यवासी स्वार्थ बलि देवा अनुचित बोली ममता कहिसेंती। 476 अधिकारी और कर्मचारी को नियुक्ति पत्र देले मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी गुरुवार लोकसभा भवन कन्वेंशन सेंटर ठारे विभिन्न विभागर 476 जन अधिकारी और कर्मचारी को नियुक्ति पत्र प्रदान करिसेंती। साधारण प्रशासन और साधारण अभियोग विभाग पक्षर आयोजित एक नियुक्ति मेला माध्यम एही नियुक्ति पत्र प्रदान करा जायतिला। एही अवसर में नवनियुक्त अधिकारी और कर्मचारी को मुख्यमंत्री अभिनंदन जणाई कहिथिले जे प्रत्येक व्यक्ति पई प्रथम नियुक्तिर दिनटी सबुठारु गुरुत्वपूर्ण और आनंददायक होता है। आज आपण माने लोक सेवा नियुक्ति होइछंती। एही सेवा केवल एक कर्म नियुक्ति नुहे, यह आपणको पई एक गुरु दायित्व। गणतंत्र रे सरकार होइछंती लोकको आस्था विश्वासर प्रतीक। जनसाधारण को समस्या और तार समाधान सरकार और सरकारी कर्मचारी दायित्व। सरकार को जनहितकारी योजनार सुफल समाज शेष धाड़ी में थिबा व्यक्ति पाखरे पहुँचाइबा को निश्चित करने सरकारी कर्मचारी दायित्व। सरकार योजना और कार्यक्रम तैयारी करेंगे, किंतु से सबू परिचालन और कार्यकारी करने आपण मानक दायित्व। आपण मानक निष्ठा और कर्म प्रवणता जदि जनसाधारण को मुहरे हस फुटाई पारिला, तेबे ताहा ही हबो आपणक नियुक्तिर यथार्थता बोली मुख्यमंत्री कहिसेंती। से कहिथिले पूर्व सरकार सरकारी चाकरी रे पद पूरण और आत्मनियुक्ति सृष्टि क्षेत्र में आखि दृश्य पदक्षेप नेबार विफल होइथिले। आम नुआ सरकार निष्पत्ति नहीं आगामी 5 वर्ष मध्य 1.5 लाख सरकारी पदवी पूरण करने। आज यार मूलदुआ पड़ा एणिकी सबू मननीय मेधा भित्ति हम। एसहित शिल्प क्षेत्र में
3.50 ଲକ୍ଷ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ନୂତନ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟପରାୟଣ, ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା, ସାଧୁତା ଓ ସଚ୍ଚୋଟତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ସହିତ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ରାଜ୍ୟରେ ବିକାଶର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିବା ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ 82 ଜଣ, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗରେ 39 ଜଣ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ 24 ଜଣ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗରେ 231 ଜଣ, ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗରେ 5 ଜଣ, ଯୋଜନା ଓ ସଂଯୋଜନା ବିଭାଗରେ 61 ଜଣ ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଜାତି ବିଭାଗର 34 ଜଣ, ଏପରି ସର୍ବମୋଟ 476 ଜଣ ନବନିଯୁକ୍ତି ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି। ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରୁପ୍ ଏ ବର୍ଗର 98 ଜଣ ଅଧିକାରୀ, ଗ୍ରୁପ୍ ବି ବର୍ଗର 130 ଜଣ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଗ୍ରୁପ୍ ସି ବର୍ଗର 248 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ ତଥା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗୌଡ଼, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା, କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବସେବା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ, ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ବିକାଶ, ଅଣୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଯିଏ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯିଏ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ବିଷ୍ଣୁପଦ ସେଠୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସରେ 4 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ଡରାଇଲାଣି ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଆଉ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସନ୍ଦେହ। ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇଛି 3 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ। ଗତ ମାସରେ 20 ଜଣଙ୍କର ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 3 ଜଣ ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଏନେଇ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି। ଚିକିତ୍ସାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ଏହା ଘାତକ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲେ ତୁରନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା। ପୂର୍ବରୁ 3 ଜଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍ କାରଣରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମୃତକ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ତେବେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସମସ୍ତ ମୃତକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଗାଁକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ପଠାଯାଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଗାଁରେ ଅନ୍ୟ କେହି ସଂକ୍ରମିତ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାର ତଦନ୍ତ କରିବ ଏହି ଟିମ୍। ଗତ ମାସରେ 20 ଜଣଙ୍କର ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 3 ଜଣ ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଏନେଇ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି। ଚିକିତ୍ସାର ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ଏହା ଘାତକ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲେ ତୁରନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେମିତି ହୁଏ ସଂକ୍ରମଣ। ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍ ହେଉଛି ଏକ ଜୀବାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ। ସଂକ୍ରମିତ କୀଟ କାମୁଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷକୁ ସଂକ୍ରମିତ ହୁଏ। ଜଙ୍ଗଲିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲୁଥିବା କୀଟ କାମୁଡ଼ିଥିବା ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଏହି ରୋଗ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। କୀଟ କାମୁଡ଼ିବା ପରେ ଶରୀରରେ ନାଲି ଚିହ୍ନ ଦେଖାଦିଏ। ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହୋଇଥାଏ, ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା, ମାଂସପେଶୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଲିମ୍ଫ ନୋଡ୍ ଫୁଲିବା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କରାନଗଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁରୁତର ହୋଇଥାନ୍ତି। ନିମୋନିଆ, ମେନିଞ୍ଜାଇଟିସ୍ ଏବଂ ଅଙ୍ଗ ବିଫଳତା ଭଳି ଜଟିଳତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କରାଗଲେ ରୋଗର ନିରାକରଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ମାଲକାନଗିରି ଯିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିର କରିବେ ସମୀକ୍ଷା। ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ମାଲକାନଗିରି ଯିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଏବଂ ଏହାପରେ ହୋଇଥିବା ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ବର୍ଷାର ବିର୍ତ୍ତା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୋଲ ଭାଙ୍ଗିଛି, ରାସ୍ତାଘାଟ ଧୋଇଯାଇଛି, ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ଆଜି ଦିନ 3ଟାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଲକାନଗିରିରେ ପହଞ୍ଚି କେତେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି ସେ ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଦାନୀ ହାତକୁ ଗଲା ଗୋପାଳପୁର ପୋର୍ଟର 95% ମାଲିକାନା। ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି। 3 ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ ସୂଚନା ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। ଶେଷ ହେଲା ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ। ବୈଠକରେ 3ଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମିଳିଛି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ। ବିଶେଷ କରି ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ,
ଗୋପାଳପୁର ପୋର୍ଟର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପକୁ ମାଲିକାନା ହସ୍ତାନ୍ତର ଓ ବେସାମରିକ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସନ୍ତାନକୁ ନିଯୁକ୍ତି ପରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା। ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦରରେ 95% ଅଂଶଧନ ଆଦାନୀ ପାଖରେ ରହିବ ଏବଂ 5% ଅଂଶଧନ ଷ୍ଟିଭ୍ ଡୋର ପାଖରେ ରହିବ। ଗୋପାଳପୁର ପୋର୍ଟର ସେୟାର ହୋଲ୍ଡିଂକୁ ଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ମଲ୍ଟି କାର୍ଗୋ ପୋର୍ଟରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ସରକାର ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି। କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଗୋପାଳପୁର ପୋର୍ଟର ଦକ୍ଷତା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏହାକୁ ଅଧିକ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ସହ ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପକୁ ଏହାର 95% ଅଂଶଧନ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଗୋପାଳପୁର ପୋର୍ଟ ଲିମିଟେଡରେ ଓଡ଼ିଶା ଡିଭେଡର୍ସ ଲିମିଟେଡ୍, ନୋବାଲ ଗ୍ରୁପ ଲିମିଟେଡ୍ ଓ ସାରା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଯଥାକ୍ରମେ 34, 33 ଓ 33% ଅଂଶଧନ ଥାଇ ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦରର ବିକାଶ କରିଥିଲେ। 2010 ଏବଂ 2017ରେ ଏହି ବନ୍ଦରର ଅଂଶଧନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦରର 11.34 ମିଲିୟନ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ପଣ୍ୟ ପରିବହନ କରୁଛି ଏବଂ ଏହାର ମୋଟ ଆୟରୁ 7.5% ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ରାଜସ୍ୱ ଅଂଶ ଭାବେ ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛି। ଏବେ ଏହି କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କ ପାଇଁ 10% ଆନୁଭୂମିକ ସଂରକ୍ଷଣ ହରାଇଜେଣ୍ଟାଲ ରିଜର୍ଭେସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହି ସଂରକ୍ଷଣ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସୈନିକଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେଉଥିବା ସଂରକ୍ଷଣ ସହିତ ଅତିରିକ୍ତ 10% ସଂରକ୍ଷଣ ରହିବ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବୟସ ସୀମାକୁ 3 ବର୍ଷ କୋହଳ କରାଯିବ। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷାରୁ ଅବ୍ୟାହତ ଦିଆଯିବ। ଏହାସହ ଓଡ଼ିଶା ବେସାମରିକ ସେବା ନିୟମାବଳୀ 2020ର ସଂଶୋଧନ ଅନୁଯାୟୀ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସନ୍ତାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ପୁନର୍ବାସ ଆଧାରର ନିଯୁକ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କଲେଣି 30 ଲକ୍ଷ ମହିଳା। 17 ତାରିଖରେ ମିଳିବ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ବଢ଼ୁଛି ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆବେଦନ କଲେଣି 30 ଲକ୍ଷ ମହିଳା। 17 ତାରିଖ ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ମିଳିବ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଜାରି ରହିଛି ପଞ୍ଜୀକରଣ। ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭିଡ଼ ଜମାଉଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ। ତେବେ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଯୋଜନାରେ 30 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17ରେ ଏହି ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସି ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ସହ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିଥିବା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ମୋଦି। 17 ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଥିବାରୁ ସେହିଦିନ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଗୋଟିଏ ମହିଳାଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ 10,000 ଲେଖାଏଁ ହିସାବରେ 5 ବର୍ଷରେ 50,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ 4 ତାରିଖରୁ ଆବେଦନ ଚାଲିଛି। ବିନା ଦେୟରେ ମହିଳାମାନେ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସୁଭଦ୍ରାରେ କୌଣସି ତାରିଖ ସମୟସୀମା ନାହିଁ। ଯିଏ ଯେବେ ଆବେଦନ କରିବେ ସେବେ ସେ ଯୋଜନାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରିବେ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 70 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସ୍କ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ଲାଭ। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏବେ 70 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସ୍କ ପାଇପାରିବେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାର ଲାଭ। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ମୋହର ବାଜିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେଶର ପ୍ରାୟ 4.5 କୋଟି ପରିବାରର 6 କୋଟି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଉପକୃତ ହେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପୁନଃନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆସିଲା ନୂଆ ନିୟମ। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେ ଅନୁମୋଦନ। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଚୟନ କରିବେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି। ଅବସରକାଳୀନ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେ ଅନୁମୋଦନ। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପୁନଃନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆସିଲା ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ୍। ପୁନଃନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆସିଲା ନିୟମାବଳୀ। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଚୟନ କରିବେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି। ଅବସରକାଳୀନ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେ ଅନୁମୋଦନ। କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କେଉଁ ମାନଦଣ୍ଡରେ ଚୟନ ହେବ ବିସ୍ତୃତ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଜାରି ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଜିଏ ସଚିବ, ଅର୍ଥ ସଚିବ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ପୁନଃନିଯୁକ୍ତି ଚୟନ କରିବେ। ତେବେ 65 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଓ ଭଲ ସର୍ଭିସ୍ ରେକର୍ଡ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପୁନଃନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ। ପୁନଃନିଯୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଶାରୀରିକ ଭାବେ ଫିଟ୍ ରହିବା ଜରୁରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆରବାରୀରେ ବରିଷ୍ଠ ରାଜନେତା ତଥା ସିପିଆଇଏମ୍ ମହାସଚିବ ସୀତାରାମ ୟେଚୁରୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ। ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ। ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ ସେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ଏନେଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ସେ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇ ଫେରିଥିଲେ। ପୁଣି ସମାନ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। 72 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି।
ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ସେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ଏନେଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ସେ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇ ଫେରିଥିଲେ। ପୁଣି ସମାନ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସିପିଆଇଏମ୍ ମହାସଚିବ ଥିଲେ ସୀତାରାମ ୟେଚୁରୀ। 12 ଅଗଷ୍ଟ 1952ରେ ମାଡ୍ରାସରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସୀତାରାମ। ତେଲୁଗୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ୟେଚୁରୀ। ଜେଏନ୍ୟୁରେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ସ୍ନାତକ କରିଥିଲେ ୟେଚୁରୀ। ଜେଏନ୍ୟୁରେ ଛାତ୍ରନେତା ଭାବେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ରାଜନୀତି କ୍ୟାରିୟର। ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସମୟରେ ଗିରଫ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ସୀତାରାମ। ଏହାଛଡ଼ା ଜେଏନ୍ୟୁ ଛାତ୍ରସଂଘର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ସୀତାରାମ। 1974ରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଫେଡେରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। 1975ରେ ସିପିଆଇଏମ୍ରେ ସାମିଲ ହେବା ହେଇଥିଲେ। 1984ରେ ସିପିଆଇଏମ୍ ଜାତୀୟ